Hi, dear friends. How are you? Hope you are well. Today we are discussing about a notice. What is notice? Inform or warn or something or someone. Yes, a notification, an announcement. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലേ? ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ നോട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് പരിചയപ്പെടാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് എ നോട്ടീസ്. റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു നോട്ടീസാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. നോട്ടീസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു, 16th August 2019. Blood donation camp. Dear people, we are organizing a blood donation camp. All the residents in the age of 18 to 16 years are requested to participate in this blood donation camp and thus save lives. Date 21st August 2019. Venue St. Joseph Hospital, Jazin Nagar. Time 10 a.m. to 2 p.m. Listen here carefully. Who is issuing the notice? Residents Welfare Association. Date ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം, 16th August 2019. Title of notice, blood donation camp. Then salutation, dear people. Matter of notice. Look at this matter of notice. We are organizing a blood donation camp. All the residents in the age of 18 to 16 years are requested to participate in this blood donation camp and thus save lives. Next, where is the incident going to occur? That is venue. St. Joseph Hospital, Jazin Nagar. Yes. Next, time and name and signature. Name and signature. The PTA of GMLP Ariani has decided to distribute saplings to all the students on World Environment Day. Prepare a notice including the details of the event. Yes, ഇവിടെ PTA of GMLPS ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സാപ്ലിങ്സ് ടു ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ. സാപ്ലിങ്സ് മീൻസ് തൈകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. എന്നാണ് നൽകുന്നത്? വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ്. ആ പരിപാടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്നാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? June 5th. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ടീസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ സാപ്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹെഡിങ് ഓഫ് ദി നോട്ടീസ്. ദെൻ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, സാല്യൂട്ടേഷൻ വന്നു അല്ലേ? ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, the PTA of GMLPS has decided to distribute saplings to all the children on World Environment Day. The Honorable President of the Panchayat will attend the program. പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരെത്തുന്നുണ്ട്? പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എത്തുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റിക്വസ്റ്റ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം ഓൺ ടൈം. താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, വെന്യൂ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം. ഡേറ്റ് 5th June. ടൈം 10 a.m. ഓൾ ആർ വെൽക്കം. ഡെസിഗ്നേഷൻ പ്രസിഡന്റ് PTA. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ 2 നോട്ടീസുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത നോട്ടീസിലേക്ക് പോയാലോ? നെക്സ്റ്റ് നോട്ടീസ് നമ്മുടെ ദി സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. യെസ്, here is the question. The king got the successor. He decided to conduct the coronation ceremony of Pingala. Prepare a notice for the ceremony. The king Vidyadhara got the successor.
he decided to conduct the coronation ceremony of Pingala. Prepare a notice for the ceremony. Okay, coronation ceremony means crowning ceremony തന്നെയാണ്. crowning ceremony കിരീടധാരണ ചടങ്ങ് അല്ലേ? Okay, prepare a notice for the ceremony. Look at this. Here is the notice. Notice the coronation ceremony of Pingala is a heading അല്ലേ? Next, dear people, salutation വന്നു. His Highness Lord Vidyadhara has decided to celebrate the coronation ceremony of the new Prince Pingala, the winner of the contest. All the people should come to the palace auditorium. Venue, Palace Auditorium, Gandhara Palace. Date 2/12/2024. Time 11 a.m. Designation ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ 3 നോട്ടീസസ് പഠിച്ചു. നിങ്ങളിനി നോട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? അത് ആ നോട്ടീസിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു.